دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں, کامیابی کی طرف جہاں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں کامیاب, جہاں بھی چلتے ہیں کامیاب, جس رخ پر بھی چلتے ہیں کامیاب, جس چیز کو بھی اٹھاتے, بولتے ہیں نا مٹی بھی اٹھائے تو سونا بن جائے گا. بعض لوگ ہوتے ہیں سونا بھی اٹھائے تو مٹی بن جاتی, کچھ بھی کر رہے جاؤ سارے کاروبار ٹھپ ہو جاتے. بعض لوگ ہوتے ہیں مٹی بھی اٹھاؤ تو سونا بن جاتا. ہوتا ہے, اس میں صلاحیت کا بھی تعلق ہوتا ہے, قسمت کا بھی تعلق ہوتا ہے, لیکن پوری چیزیں قسمت کے اوپر تھوپ کے بھی بیٹھنا نہیں چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو مختار بھی بنایا ہے, مجبور بھی بنایا ہے نا. تو میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے کامیاب لوگ, آپ کو کون ہونا چاہیے, کیا ہونا چاہیے, ایکٹیو, بالکل متحرک. میں کیا سوال کیا فوراً آپ جواب دیے نا, کیا بننا چاہتے ہیں آپ؟ کامیاب. کامیاب بننے کے لیے ایک 8-10 باتیں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں, اس کو اپنی زندگی میں سوال رکھ لیجیے, وہ کرنا ہی کرنا ہے آپ کو. وہ 8-10 چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیے, آپ کامیابی کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جس فیلڈ میں بھی جائیں گے آپ کو یہ چیزیں ملحوظ رکھنی ہیں. سب سے پہلی ہے گول سیٹ. گول بولے تو وہ گول نہیں, گول بولے تو گول پھرانے والا, گول پھراتے نا وہ نہیں, گول پھر جا. دیکھیے گول پھرانا الگ ہے, گول پھر جانا الگ ہے. ہر آدمی جو گول پھرانے میں لگ جاتا ہے وہ ایک نہ ایک دن گول پھر جاتا ہے. اس لیے گول پھرانے کی کوشش مت کیجیے, یہ منفی مزاج ہوتا ہے. ہر ایک آدمی دوسروں کو کہوں گا اچھا پھرا دیا بیٹا, کیا بولتے ہیں پھرا دیا, گول پھرا دیا, اس کو بہت کمال سمجھ رہا ہے گول پھرا دیا. کمال تھوڑی ہے گول پھرانا, ہے نا. گول پھرائیں گے تو گول پھر جائیں گے, اسی لیے گول. یہ گول کے معنی ہے مقصد. گول سیٹ, اپنا مقصد سیٹ کرنا. آپ اپنے علاقے سے نکلے, کوئی ماشاءاللہ مختلف علاقے کے لوگ ہیں یہاں پر, مختلف علاقوں سے آپ جب وہاں سے نکلے تھے تو کیا سیٹ کر کے نکلے, میرے کو کافر ایمان جانا ہے نا, کافر ایمان جانا ہے, وہاں سے نکلے نا. اچھا, وہاں سے نکلتے وقت ایک گول سیٹ کیا آپ کے دماغ میں, وہی تھا کافر ایمان, میرے کو وہاں جانا ہے. وہاں کے لیے تشکیل کیے, فلاں تشکیل کیے, فلاں بولے وہاں ایک پروگرام ہوتا کرتے, 20 دن کا ہوتا کرتا. ایسا ایک ذہن میں خاکہ بنا کے ہے نا, نہیں بغیر خاکے کے نکل کے نہیں, خاکہ بنا کے نکلے نا. تو جس طریقے سے خاکہ بناتے ہیں اپنے ایک محدود کورس کے لیے, بالکل اسی طرح آپ کو اپنی زندگی کا ایک خاکہ بنانا ہے, ایک زندگی کا گول بنانا ہے, ایک مقصد طے کرنا ہے آپ کو. اب آپ یہ پورا جتنا بھی حاصل کریں گے, 20 دن 25 دن 40 دن جتنے بھی رہیں گے آپ, اس کے بعد ایک گول بنائیے آپ کہ مجھے اب یہاں سے نکل کر بیٹھنا نہیں ہے, بیٹھنا سونا نہیں ہے, اب میرے کو کچھ کام کرنا. کیا کرنا ہے وہ آپ کی صلاحیت کے پر موقوف ہے. آپ جس میدان میں جانا چاہیں جائیں, جس فیلڈ کو اختیار کرنا چاہیں کریں. آپ فٹ بال کھیلنا ہے تو فٹ بال کھیلیے, والی بال کھیلنا ہے تو والی بال کھیلیے, کرکٹ کھیلنا ہے تو کرکٹ کھیلیے, سمجھے نا. جو چاہے کھیل سکتے, ٹینس کھیلنا ہے ٹینس کھیلیے, جو بھی کھیلنا ہے مگر کھیلنا ہے نا. ہاں ایسے ہی کرنا ہے آپ کو. تو آپ کو ایک مقصد طے کرنا پہلے. کسی بھی کامیاب آدمی کے لیے مقصد پہلے ہوتا ہے طے کرنا. کامیاب آدمی مقصد طے کیے بغیر سفر نہیں کرتا. کامیاب آدمی مقصد طے کیے بغیر کیا نہیں کرتا, سفر نہیں کرتا. آپ کون ہیں صاحب؟ مسافر ہیں. کس کے مسافر ہیں؟ منزل کے مسافر, مقصد کے مسافر. کہاں کے مسافر ہیں؟ جو آپ کا مقصد ہے اس مقصد کے آپ مسافر ہیں. مسافر آدمی کبھی ٹھہرتا کیا؟ ٹھہرا تو بھی 1-8 گھنٹہ ٹھہرتا, 2 گھنٹے. وہ 1-8 گھنٹہ آپ کا رات کا وقت ہے جو سو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے, پھر کام کرتے, پھر تک جاتے, پھر بیٹھتے. مسافر آدمی لگے ہوئے رہتی ہے بس سفر مجھے منزل پہنچنا ہے. وہ منزل ہماری موت کے وقت میں ختم ہوگی انشاءاللہ. اس وقت تک ہم کو چین لینا نہیں. ہمیں چین لینے کے لیے آئے تھوڑی ہیں یہاں, ہم ایک مقصد کے لیے آئے نا سر. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم کو ایک مقصد کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے, وہی مقصد ہے ہمارا. اس مقصد کی راہیں الگ الگ ہے. گول سیٹ پہلی چیز ہے, سمجھے نا. ایک مقصد کو طے کیا.
अपने मन में डूब जा पाजा सुरागे जिंदगी। ये मकसद को तय करना है तो अपने मन में जाना पड़ता है। आपका मन क्या, आपके अंदर है क्या। इसीलिए अल्लाह ताला का फरमाया फी अंफुसिकुम, अपने आप में गौर करो। हम सब में गौर कर रहे हैं, घड़ी कैसी है, ये गोला बहुत अच्छा है, ये फैन कैसा है, वो पर्दे कैसे हैं, ये कैसा है, वो कैसा है, शहर कैसा है, हैदराबाद कैसा है, हाईटेक सिटी कैसा है, इसी में लगे हुए है ना। हम इसमें उसमें जाने से पहले इसमें जाना है। किसमें? अपनी अंफुसिकुम, अपने मन में डूब जा अपने मन में। खाली पानी में डूब रहे क्या? पानी में डूबने वाला डूब जाता। आपको कहां डूबना है? अपने मन में, अपने अंदर जाओ। अपना दूसरों के बारे में गौर न करो, उनका कुर्ता अच्छा है, उनका चश्मा क्या जबरदस्त है, और उनके पास मोबाइल है, क्या मोबाइल है भी, वो इसमें क्या फैसिलिटीज हैं, क्या है वो। ये इसमें डूबने की जरूरत नहीं है। किस में डूबना है आपको? अपने मन में डूब जा, अपने मन में। पाजा सुराग है जिंदगी। जिंदगी का सुराग कहाँ मिलता है? बाहर नहीं मिलता, इधर उधर ये गलियों में सड़कों में नहीं मिलता जिंदगी का सुराग। जिंदगी का सुराग कहाँ मिलेगा? आपको अपनी जिंदगी में मिलेगा। आपकी अपनी शख्सियत। आप अपनी शख्सियत को कमजोर मत समझो। जो शख्स अपनी शख्सियत को कमजोर बेकार समझता है वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। अपनी शख्सियत का एक अच्छा मकाम है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, ये भी एक जुमला है। मैं कुछ नहीं कर सकता, ये भी एक जुमला है। दो जुमलों के दरमियान में जी रहे आप। दो जुमले हैं ना, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, और एक है मैं कुछ भी नहीं कर सकता। कुछ भी नहीं कर सकता, ये कुछ भी नहीं कर सकता बोलने वाला पर बुज़दिल, बेकार, कचरा, स्क्रैप। कुछ भी काम करनी है, ले जाके स्क्रैप की गाड़ी में डाल दो। मैं बहुत कुछ कर सकता, सब कुछ नहीं कर सकता छोड़ दो उसको, वो बात की बात है। इसलिए कि हर आदमी सब कुछ नहीं कर सकता, बहुत कुछ तो जरूर कर सकता है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरे पहली चीज कामयाबी के लिए क्या है साहब? गोल सेट, मकसद का तायुन। मकसद को मुतय्यन कर लिया, चलिए आगे बढ़िए। कामयाब आदमी जिम्मेदारी के एहसास के साथ जीता है। जिम्मेदारी का एहसास होना, जो जिम्मेदारी आपको दी गई, जिस मकसद के लिए जो जिम्मेदारी आपके ऊपर बनती है, उस जिम्मेदारी को ओढ़कर आगे चलना है आपको। वो जिम्मेदारी का एहसास आपके अंदर, पहले एहसास पैदा होना, उसके बाद जिम्मेदारी को पूरा करना है। बहुत से लोग दुनिया में काम करते चले जा रहे हैं, उनको जिम्मेदारी का एहसास ही पैदा नहीं हुआ। इसलिए कभी, हाँ, जब भी आप मैदान में कूदे, जब भी आपको कोई काम दे, जब भी आप किसी की मातहती में काम करें, वहां आपको पहले मुतय्यन कर लेना चाहिए, पहले बना लेना चाहिए, ये मेरी जिम्मेदारियां हैं। मेरी जिम्मेदारियां ये हैं कि मैं सुबह मेरे को ये काम करना है, मेरे को ये काम करना है, मेरे को ये काम करना है, मेरे को ये 6 की जिम्मेदारियां हैं, ये 5 जिम्मेदारियां हैं, चाहे एक ही जिम्मेदारी क्यों ना हो, मगर जिम्मेदारी को तय करना, जिम्मेदारी का एहसास पैदा करना, ये बहुत अहम बात है। जिम्मेदारी को एक ही लिए। तीसरी चीज डिसिप्लिन। जो भी काम करें आप, उसमें डिसिप्लिन होना चाहिए। करे तो एक दिन पूरा काम करे, किसी दिन नहीं किए तो कुछ भी नहीं, आज मेरा मन नहीं कर रहा, बस। ये मन नहीं कर रहा है ना, ये सबसे बड़ा भूत है, भूत, शैतान। आज मेरा मन नहीं कर रहा, मैं आज सो जाता हूं। डिसिप्लिन बहुत अहमियत रखती है हर एक की जिंदगी में। यार देखिए, जितने भी बड़े लोग हैं ना, जितने भी, सब डिसिप्लिन के पाबंद हैं। ये मत समझिए मोदी है, मोदी जो है अच्छा सो जाता हूं कॉल लेके ये सोच रहे हैं क्या आप लोग? अच्छा, उसको तो जबरदस्त बंगला होगा, और बंगले में क्या होगा? जबरदस्त गाड़ियां होंगी और बहुत होगा, और कॉल लेके उसका मन जब तक नहीं भरता उस वक्त तक सो जाता होगा। ऐसा सोच रहे क्या? ऐसा सोच रहे? नहीं। आप लोग 5 बजे उठते, राव ने 3 बजे उठता। आप लोग 3 बजे 5 बजे उठ के फर्क है, 5 बजे से काम कर रहे, कुछ भी कमाल नहीं करे।
उन्हें बातिल के लिए 3 बजे उठ रहा, अब हक के लिए 5 बजे उठने के लिए तैयार नहीं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ लो भाई, डिसिप्लिन के लिए सबसे बेहतरीन चीज डिसिप्लिन के लिए हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपका सोना, आपका जागना, आपका उठना, आपका बैठना, आपका नहाना, आपका गुस्ल करना, आपका वजू करना, आपका इतर लगाना, आपका मिसवाक करना, आपका लोगों से बात करना और आपका चलना, हर 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 चीज वाज़ेह है पूरी किताब में। आप मुसन्नफ ले लो, अल-अदब-उद-दीन ले लो, मुस्लिम, तिरमिजी, बुखारी, कितनी किताबें पढ़ी हैं। पूरी जिंदगी का डिसिप्लिन आपको कहाँ मिलेगा? सबसे अच्छा और बेहतरीन डिसिप्लिन मिलेगा आपको नबी की सीरत से। अब ये तय कर लेना, मैं अभी उनको नहीं देखूंगा वो फट्टे पुराने फट्टे पैंटा पहनने वालों को डिसिप्लिन मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना साहब। अब देख रहे हैं अच्छे कपड़े पहनने की अल्लाह ताला इतनी दौलत दी है उसको, मगर फट्टा पहनना, कितनी अच्छी दौलत दी है उसको। हम अच्छे हैं उससे अल्हम्दुलिल्लाह। भाई पैबंद लगा के कब कौन पहनते थे? मजबूरी ना साहब, मजबूरी में पहनते थे ना। वो लोग भी फटा नहीं पहनते थे, फट गया तो पैबंद लगाकर पहनते थे। और इन्हों क्या कर रहे हजरत? पूरा घुटना फटा हुआ है, पूरा घुटना फटा हुआ है और फैशन बन गया। हमारे लिए उसवा बन सकता है? हर एक के उसवे की नफी करो और एक उसवे को मुस्बत बना लो। वो है किसका उसवा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो डिसिप्लिन वही है, वहां से हटेंगे तो डिसिप्लिन में गड़बड़ पैदा हो जाएगी। डिसिप्लिन ये तीसरी चीज है जिसमें आपको डिसिप्लिन, हर बड़े आदमी ने डिसिप्लिन को इख्तियार किया है, जितने भी बड़े लोग गुजरे सब ने डिसिप्लिन को फॉलो किया। बगैर डिसिप्लिन के आप कामयाब नहीं हो सकते। चौथी चीज सेल्फ डेवलपमेंट। सेल्फ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का मतलब तो समझते हैं आप, तरक्की करना। सेल्फ बोले तो सेल्फी लेना, सेल्फ बोले तो क्या? सेल्फी लेना। सेल्फ बोले तो क्या भाई? आप खुद अपने आप को डेवलपमेंट करना, जहां है वहीं से करें। आप 1 साल पहले क्या थे? 1 साल पहले आप जैसे थे, अगर आप आज भी वैसे ही हैं तो इसका मतलब है कि आप कामयाब हैं। हर नया दिन आपके अंदर एक नई चीज पैदा करे। हर नया दिन, हर ताजा सूरज आपके अंदर कुछ ताजगी पैदा करे, आपके अंदर एक नई चीज ले आए, आपके अंदर कुछ तरक्की लेकर आए, तो आप क्या हैं? तरक्की याफ्ता आदमी है। नहीं तो पीछे रह जाना, कोने में बैठ जाना जाके। अगर आप नहीं चाहते कि आप अपने अंदर तब्दीली लाएं, अपने अंदर डेवलपमेंट लाएं, इसका मतलब है कि आप सीढ़ी के नीचे बैठ जाएं। वो झाड़ू जो बैठी थी ना, जहां झाड़ू बैठी भी रहती ना, नहीं मालूम, झाड़ू खड़ी भी रहती, सारा दिन खड़ी भी रहती, वो खड़ी भी रहती ना, हाँ वहीं रहती वो, और रोजाना घटती वो। अरे झाड़ू घटती या बढ़ती भाई? रोजाना झाड़ के मदरसा झाड़ी, मस्जिद सब झाड़ के क्या होगी? छोटी होते जा रही, वो बन जाते। या तो वो बनना है तो झाड़ू बन जाओ भाई, ठीक है, उससे कुछ सफाई हो जाए, लेकिन वो नहीं बनना है हमको क्या करना है? डेवलपमेंट लाना है अपने अंदर। और डेवलपमेंट क्या है? सलाहियतों का डेवलपमेंट। आपकी सलाहियत में आए, आपके इल्म में डेवलपमेंट आए। कल भी जो इल्म था आज भी उतना ही इल्म है, फायदा क्या हुआ? बल्कि बाद लोग तो उल्टा हो जाते, कल जितना याद था उतना आज भी याद नहीं है। जैसे हमारे हाफिजा है माशाल्लाह, हमारे हाफिजा है नहीं, हाँ, हिफ्ज करते मगर रखते नहीं। तरक्की कैसे करेंगे? हिफ्ज करना कमाल नहीं है, हिफ्ज रखना कमाल है। आपके अंदर आप कामयाब उस वक्त में हैं जब आप क्या करें? अपने आप के अंदर डेवलपमेंट लाएं, सेल्फ डेवलपमेंट। अपने आप में आप तरक्की करते रहें, ऊपर जाते रहें, नई नई चीजें लाना है आपको, अपने आप को मजीद बेहतर बनाना। एक जनवरी में, अब दिसंबर में क्या थे आप? उससे बेहतर जनवरी में आप कैसे कितने थे? उससे बेहतर फरवरी में आप जितने अच्छे थे उससे अच्छे। तो क्या लगाना?
اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہنا، لگے رہنا، میں بہتر کیسے بنوں. یہ تو صلاحیت میں، اخلاق میں، کردار میں اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا، اپنے آپ کو تبدیل کرنا، اپنے آپ کے اندر مضبوطی لانا. کل 5 کلو کے تھے تو آج کتنے کلو کے ہونا بھائی؟ 6 کلو کے ہونا، کمزور بھی نہیں ہونا. سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمانا؟ طاقتور مومن بہتر ہے کس سے؟ کمزور مومن سے. یہ بھی ڈیولپمنٹ ہی ہے صاحب، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے اچھے ہو جانا. میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ موٹے ہو جاؤ، میں موٹے ہونے کی بات نہیں کر رہا. لوگ یہ سمجھتے کہ موٹے ہو گئے تو طاقتور ہو گئے. ارے موٹے کو 1 لات مارے تو چلے جاتا، بہت زیادہ موٹا بھی ہو گیا 1 لات مارے تو چلے جاتا، گر جاتا. دبلا آدمی بھی مارا تو. موٹا ہونا کیا نہیں ہے، طاقتور ہونا نہیں. میں بات کس کی کر رہا ہوں؟ طاقتور. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے السمین نہیں بولے، الرجل السمین نہیں بولے، رجل القوی. سمجھے نا؟ طاقتور آدمی. آپ اپنے اندر طاقت بھی لائیے، اس پر بھی توجہ دینا بھائی. اب طاقت لانے کے راستے کیا کرنا؟ گٹکا کھانا روز. جتنا کھائیں گے اتنے طاقتور ہوں گے. چنگم کھانا، طاقتور ہونے کے لیے کیا کرنا؟ چنگم کھانا. طاقتور ہونے کے لیے کہنا ایسی سڑی اڑی چیزیں کھانا. کھانے میں بھی انتخاب کرو، اچھی چیزیں کھاؤ. جب دسترخوان پہ آپ کے سامنے 10 چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ دعوتوں میں کیسے ہوتا ماشاءاللہ سے. حیدرآباد کی دعوتیں دیکھیں آپ لوگ. ہاں دیکھنا ہے حریص لوگوں کو تو ہمارے لوگوں کو دیکھنا ماشاءاللہ. اتنا کھاتے، ایسا کھاتے، سامنے والے کی ذری بھی کوئی مربت نہیں، لحاظ نہیں. میں بدنام نہیں کر رہا ہوں، ہے تو حقیقت بتا رہا ہوں. سمجھے نا؟ نہیں بننا ہے ایسے. ہر چیز کھانے کی نہیں ہوتی، اس میں سے انتخاب کرو. اس میں مفید کون سی چیز ہے، مضر کون سی چیز ہے، کون سی چیز میرے لیے مناسب ہے، گرم ہے، سردی ہے، میرا مزاج کیا ہے، میرا معدہ اس میں سے کس چیز کو قبول کرتا، فائدہ مند کیا چیز ہے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا یہ چوتھی چیز سیلف ڈیولپمنٹ. صرف کھانے ہی کی بات نہیں، صلاحیت میں، کھانے میں، تندرستی میں، ترقی میں، علم میں. 1 مہینہ پہلے آپ 2020 میں آپ کا جو علم تھا 2021 کے ختم تک آپ کے اندر انقلاب آ جانا، انقلاب آ جانا چاہیے. 1 سال میں آپ کا علم اتنا بڑھے کہ آپ اس قابل بن جائیں کہ ایک کانفیڈنس کے ساتھ آپ کیا کر سکیں.